السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان 17 ستمبر کو اپنا حلف لیں گے اور چیف جسٹس کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے توقعات کیا ہیں؟ حکومت کو یا ججز کو یا صحافیوں کو، میڈیا کو، اسپیشلی حکومت کو کیا توقعات ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ حکومت کو کوئی فیور دیں گے یا پی ٹی آئی کے سے بدلہ لیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا پلان کیا ہوگا، اس پر آج بات کریں گے، ایک تجزیہ لیں گے طیب بلوچ کے ساتھ، کیونکہ طیب بلوچ سپریم کورٹ کور بھی کر رہے ہیں اور طیب بلوچ قاضی عیسیٰ فائز کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں سپریم کورٹ کور کرنے کی وجہ سے، اور سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ کیونکہ طیب قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ بھی آئے تھے آئین کی گولڈن جوبلی کے تقریب میں، سارے ججز کو، چیف جسٹس کو بھی دعوت تھی لیکن کوئی نہیں آیا، قاضی صاحب آئے، لیکن اس میں سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرو ڈیموکریٹک ہیں، پرو آئین ہیں، پرو مطلب وہ بائی دا بک چلنے والے ہیں نا، تو اس میں حکومت کی جماعتوں کو شاید خوش فہمیاں یہ ہیں کہ قاضی صاحب شاید ہمیں کوئی فیور دیں گے، یہ ایک تاثر ہے۔ تو آپ کیا اس پہ رائے دیں گے؟ سب سے پہلے تو شکریہ، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمان کی سپرمیسی پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، اوکے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ آیا اور اس نے تاثر یہ دیا، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وہ چھوٹی جو بک ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی جب پارلیمان تقریر کی تھی وہ ہاتھ میں اٹھا کے، اور باقی جو کہا کہ جو حکومت کو ان سے توقعات ہیں، تو اس ٹائم پتہ نہیں حکومت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس وقت پتہ نہیں کون سی حکومت ہوگی۔ اچھا، کیونکہ اگست میں یہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، سپٹمبر میں انہوں نے الیکشن قاضی صاحب کے دور میں ہوں گے، الیکشن قاضی صاحب کے دور میں تو کیا قاضی صاحب فیور دیں گے یا مداخلت نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ قاضی صاحب فیور کس، کیونکہ مداخلت تو رہی ہے، عدالتوں کی مداخلت رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ماضی میں رہی ہے، اب قاضی صاحب کے دور میں جو الیکشن ہوں گے وہ کیسا ہوں گے؟ اس میں سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے عدلیہ کا کوئی رول ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا ابھی میں جواب نہیں دے سکتا اس طریقے سے۔ وہ وجہ وجہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی چیزیں طے نہیں ہوئی۔ وہ الیکشن کمیشن، قاضی فائز عیسیٰ کا تو الیکشن میں کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک صورت میں رول ان کا بنتا ہے، وہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر الیکشن کمیشن، چیف جسٹس آف پاکستان اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، تو ان کو اگر وہ لیٹر لکھتا ہے کہ ہمیں آروز جو ہوتے ہیں الیکشن میں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ جوڈیشری سے لیے جاتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ کا رول بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آلریڈی اگر ہم دیکھیں کہ ایک الیکشن ایسا ہوا تھا، شاید وہ کون سے چیف جسٹس تھے، میرے خیال میں وہ کیا نام تھا ان کا، جو بڑے مشہور طریقے رہے ہیں چیف جسٹس، افتخار محمد چودھری، انہوں نے جب الیکشن کرائے تھے تو کہا گیا تھا کہ آروز کے الیکشن ہے، کچھ ایسا تھا نا میرے خیال میں، وہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، وہ آر او کا الیکشن تھا، یہ آر ٹی ایس کا الیکشن تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس صورت میں اب وہ الیکشن کمیشن کیا ان کو درخواست کرے گا نہیں کرے گا، پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اپنے جوڈیشل افسران دینے ہیں یا نہیں دینے، تو وہ اس ٹائم ہی یہ چیز صورتحال کلیئر ہوگی۔ باقی ایک چیز ہے کہ جیسے وہ پارلیمان کی سپرمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے وہ کانسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ سب سے اس نہ صرف ریاست کی سب سے مقدس وہ دستاویز سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اگر ان کے دور میں الیکشن ہوتے بھی ہیں تو وہ جو پہلو مجھے نظر آ رہا ہے ان کی شخصیت کا، ان کے جب ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے تو وہ جو ہے شفافیت کو جو ہے
وہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اگر ان کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہوا بھی صحیح تو شفافیت جو ہے وہ ان کی جانب سے ہوگی کہ الیکشن میں یا آنے والے سیٹ اپ میں شفافیت جو ہے وہ ضرور ہو اور شفاف الیکشن ہو تاکہ جو عوام کا اوریجنل مینڈیٹ ہے وہی پارلیمان تک پہنچے, درمیان میں ہیرا پھیری نہ ہو جائے. نہیں تو طیب اگر ادارے واقعی میں نیوٹرل رہیں, عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی, تو یہ پھر اچھا نہیں ہے اس ملک کے لیے. رزلٹ جو بھی ہو ادا بہت اچھا ہے لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پاکستان کیا اب اگر میں آپ کو الیکشن کا طریقہ, کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو شامل نہیں کر رہا شفافیت اور یہ نیوٹرلٹی میں. پی ٹی آئی کی کہانی حساب کتاب بالکل الگ ہے. پی ٹی آئی تو ایک ملک دشمن جماعت ہے, میری نظر میں بھی آپ کی نظر میں بھی ملک دشمنی کر چکی ہے, ریڈ لائن کراس کر چکی ہے, فارن فنڈیڈ ثابت ہو چکی ہے. مطلب یہ جو ابھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے, ملک کی معیشت تباہ کر چکا تھا. عمران ملک کا دیوالیہ بنانے کی طرف لے جا رہا تھا اور تقریباً بنا چکا تھا. اگر یہ اسی لیے پی ٹی آئی کو تو آپ اس میں شامل کریں ہی نا. باقی جماعتوں کی میں شفافیت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, میں ایک بات کہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ان معاشروں کے لیے جہاں پہ آئیڈیالزم ہو. اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ووٹ دینے والوں سے زیادہ ووٹ گننے والے وقت رکھتے ہیں. یہ سٹالن نے بڑا مشہور فکر ہے. ووٹ دینے والوں سے زیادہ ووٹ گننے والے جو ہے نا وہ وقت رکھتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ یہی ہونا ہے. ابھی آپ سن رہے ہیں کہ کون سا سیٹ اپ آئے گا, کیا ہوگا, الیکشن نہیں ہوگا, یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال ادا ہم شاید قاضی صاحب پہ واپس آ جائیں تو کیونکہ آج ہمارا مین مدعا یہی ہے. تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس 17 سپٹمبر کو جیسے آپ نے کہا حلف اٹھائیں گے, تو ان کے پاس ادا ٹوٹل جو ہے وہ ٹینیور وہ ہے 13 ماہ کا. ٹھیک ہے. اب 13 ماہ کو جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ 13 ماہ بہت کم ٹائم ہے, لیکن خیر جو ان کا طے شدہ ہے تو اسی کے مطابق ہی چل رہا ہے. ہم اور آپ اس میں اضافہ کر نہیں سکتے. قاضی جیسے بندے کو, جج کو کم از کم 4 سال 5 سال تو ہونے چاہیے تھے. چلو 2-2.5 سال بھی کم سے کم ملتے تاکہ وہ عدالتی یا جوڈیشل سسٹم میں نا چینجنگ صحیح طور پہ کر پاتا. لیکن اب ایک پہاڑ ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے, یا یوں سمجھیں کہ ایک پہاڑ ان کے سر کے اوپر ہے جس کا وزن بوجھ اتنا ہوگا قاضی صاحب پہ. 13 ماہ کم عرصہ اور چیلنجز بہت زیادہ. اب وہ چیلنج میں آپ کو بتاؤں بطور سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس تو ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ججز اپوائنٹمنٹ کا کمیشن ہوتا ہے, جوڈیشل کمیشن, اس کے وہ چیئرمین ہوں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ چیئرمین ہوں گے, چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے وہ چیئرمین ہوں گے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سپریم کورٹ کے انٹرنل جو کمیٹیاں بنتی ہیں, جیسے پارلیمان کی انٹرنل کمیٹیاں ہوتی ہیں, اسی طریقے سپریم کورٹ میں بھی ججز کی انٹرنل کمیٹیاں ہوتی ہیں. تو وہ ان کمیٹیوں کے بھی ہیڈ یہی ہوں گے اور وہی اپوائنٹ کریں گے کون سا جج کس کمیٹی کو لیڈ کرے گا یا ہیڈ کرے گا. پھر اب آتے ہیں ہم ان کے اوپر چیلنج کے اوپر. افسوس سے ادا کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا. وہ اس وجہ سے کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جتنے بھی آئے 4 سال سے سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ نہیں بلا سکی تھی. اب فل کورٹ کیا ہوتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک سپریم کورٹ آرڈر ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ آرڈر کو جدید وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈالا جا سکے, جس میں بینچ کی فکسیشن ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ کے جو انٹرنل وہ ہوتے ہیں کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوگی, کون سا کیس کس طریقے سے, یہ سارا کچھ جو ہے تو وہ یہ طے کرنا ہوتا ہے فل کورٹ نے. تو فل کورٹ 4 سال سے, چاہے وہ گلزار تھے, چاہے آصف سعید خان کوسا تھے, چاہے ثاقب نثار تھے, یہ سب بلانے میں ناکام رہے, بندیال بھی ناکام رہا. تو اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے پاس سب سے بڑا, کیونکہ یہ بہت بڑے کرٹکس بھی ہیں, تنقید بھی کرتے رہے ہیں بندیال کی ساری چیزوں کے اوپر, کیس مینجمنٹ اور ان ساری چیزوں کے اوپر, اور وہ خود اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بطور چیف جسٹس کہ میں کیا کروں گا. اب اس کے پالیسی سٹیٹمنٹ کو جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بینچز کی تشکیل اس کو میں درست کروں گا. ٹھیک ہے. ساتھ
केस मैनेजमेंट को मैं दुरुस्त करूंगा। ये जज कोई नहीं कह सकता कि ये जी ये केस मेरे बेंच में लगा दो, ठीक है। ये भी नहीं, वो एक पूरा एक शफाफियत में लेके आऊंगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा हाँ। कि कोई जज पिक एंड चूज नहीं कर सकेगा, कोई फेवर, जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे जजेस हैं ना हाँ, हाँ। जो अपने चैम्बर से रेलिवेंट जो केसेस आते हैं, जैसे एक जज यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो बिल्डिंग है इसके वकील थे, जब जज बन के यहाँ पे आए तो उसके सारे मैटर्स वो खुद सुनते रहे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काजी फैज़ ईसा साहब दुरुस्त करेंगे। फिर उसके बाद केस मैनेजमेंट हो गया, जुडिशल वो हो गया, फिर उसके बाद जुडिशल सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो करेंगे, क्योंकि पॉलिसी जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी है, एक पॉलिसी मेकिंग कमेटी, उसके भी चेयरमैन जस्टिस काजी फैज़ ईसा होंगे। तो वो जो जुडिशल पॉलिसीज़ बनती हैं वो भी उसमें भी वो चीज़ें रिफॉर्म लेके आएंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो है जजेस की अपॉइंटमेंट का मैटर है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम आज मुसर्रत हलाली भी अब हिस्सा बन जाएगी, तो 16 उसका नोटिफिकेशन हो गया, तो 16 जज सुप्रीम कोर्ट के हो गए हैं। इन 16 जजेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिंध एथनिकल सिंधी एक जज भी नहीं है। ठीक है ना, जान के उनको बैक किया जाता है। सिंध के कोटे पे भी पंजाब के जज आ जाते हैं, बड़ी अंदर बहुत बड़ी कहानियां चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, वो शफाफियत नहीं है ना मेन चीज़ है। तो जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लेके आएंगे, उसमें वो क्राइटेरिया तय करेंगे कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल वो काजी फैज़ ईसा सीनियरिटी के कह लें। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ेंगे, और इनसे नबुर्दज़मा होने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि वो ये है कि जो जजेस का एहतसाब करती है सुप्रीम जुडिशल कौंसल, सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जजेस के एहतसाब से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद तय करें। और क्योंकि बंदियाल ने तो रिटायर हो जाना है, लेकिन उसके बाद क्या ये कि एक ऐसा चीफ जस्टिस रहा हो या एक ऐसा जज रहा हो जिसके ऊपर माली करप्शन और इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, तो उनका अगर वो रिटायर भी हो जाए तो उसका एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सियासतदान है, वजीर आजम नहीं रहता, चला जाता है, क्यों नहीं होना तो चाहिए? उसके बाद उसका होता है, तो इनका क्यों नहीं होता? अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो इनको तो यानी सारी जिंदगी इस्तिस्ना हासिल है, तो क्यों चीफ जस्टिस बना तो अच्छा, बस फिर यानी वो फरिश्ता हो गया। अच्छा, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बंदियाल चला जाएगा, लेकिन उसके हम ख्याल जजेस तो रहेंगे। ठीक है, जिनके बारे में जो है वो ट्रकों वाले भी केसेस मैटर आपने सुन लिए, फिर वो मोहम्मद खान भट्टी के भी इंकशाफ आपने सुने कि कौन से जजेस मैनेज्ड हैं। तो वो मैनेज्ड जज बैठे होंगे, तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में अगर मैटर आएगा तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल की भी रिस्ट्रक्चरिंग टाइप कुछ करेंगे और एक ऐसा निज़ाम मुरतब कर देंगे कि जज जो है वो ख़ुद को एहतसाब से बाला ना समझे। देखें, जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक सबसे अच्छी बात अदा ये देखें कि काजी फैज़ ईसा इस पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर वो वहद जज है जिसने अपने फैमिली के तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेज़ा किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब उसके हाथ साफ है ना, उसने बताया हुआ है भाई मेरे कितने हैं, बाकी जजेस बताते ही नहीं है। इवन के वो जजेस जो काजी फैज़ ईसा का एहतसाब करने के लिए पूछ भी नहीं सकते कोई। हाँ, किसी की जरूरत है, किसकी मजाल है कि पूछे। अच्छा, इवन के वो जज जो अपने आप को जी भाई हम बड़े ईमानदार अपने आप को शो कर रहे थे, और काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जब पीटीआई का बदनीयती पे मबनी रेफरेंस चल रहा था तो काजी फैज़ ईसा की फैमिली के खिलाफ जो कुछ वो कर रहे थे, भाई अब उन जजेस को तो शर्म आनी चाहिए जब काजी ने अपने तमाम गोशवारे, तमाम असासे, तमाम चीज़ें आपकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेज़ा कर दी है। आप इतने ऑनेस्ट हो, आप इतने ईमानदार हो, जैसे आप भाषण दे रहे थे, जैसे आप लेक्चर दे रहे थे काजी के केस के अंदर, तो आप अवेज़ा करो। वो तो ईमानदार नहीं, इमरानदार है। हाँ, तो वो इमरानदार हैं बस। तो इमरानदार हैं तो वो फिर इमरान की तरह ही जो है यू टर्न भी लेते हैं और चीज़ें भी बदलते रहते हैं। तो यूं काजी साहब का जो टेन्योर है ना, वो जैसे मैंने कहा ना, उनको पहाड़ सर पे उठाना पड़ेगा, चैलेंज बहुत ज्यादा है। अच्छा, इन जो हुकूमत में जमातें हैं, इन जमातों को जो अगर खुशफहमी है कि काजी साहब कि हमें फेवर देंगे, फेवर तो मुझे नहीं लग रहा कि तैयब देंगे। काजी साहब चलेंगे बाय द बुक,
अच्छा आपने कहीं फेवर आती है, कहीं नुकसान भी होता है, क्योंकि काजी साहब खुद ऐलान करके आए थे पार्लियामेंट के अंदर यही बात कि भाई मेरे में तवक्कुआत न रखना। न करें भाई, हाँ, कि हमारे पार्लियामेंट में आया था तो कहीं कल आपका केस आया तो मैं नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा। देखें वो काजी साहब ने देखें पार्लियामान में खड़े हो मेरे से ज्यादा तवक्कुआत न रखे। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। हाँ, और आइन और कानून जो आइन कहेगा और मैं वो कानून करूंगा। जो कहेगा वही मैं करूंगा, और वो करेंगे भी वही। इसी वजह से अगर कोई इस खुशफहमी में है कि जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में उसको कुछ वो फेवर मिलेगी या कुछ उनके, तो वो इस खुशफहमी अपनी ख़त्म कर दे। क्योंकि हाँ, अगर आइन और कानून में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भाई बुक है, क्योंकि ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो अपने असूल अपने भी नहीं, जो असूल तय करता है। देखें काजी फैज ईसा की जो शख्सियत को मैं अदा जानता हूँ कि मुतअद्दिद मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग हेयरिंग वो कई दफ़ा अपना ज़ाब्ता अखलाक, जो जज का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको पढ़ा चुके हैं अटार्नी जनरल या जो भी वकील होता है। हाँ भाई, ये जज का ज़ाब्ता अखलाक है, इसको पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा जो जज का ओथ होता है, अब ओथ में है मैं किसी को फेवर नहीं दूंगा, आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, ये सारा कुछ, तो वो कई दफ़ा ओथ को भी नरेट करा चुके हैं। तो अब वो क्यों करा चुके हैं, वो हम को याद दहानी कराते हैं, याद दहानी कराते हैं, और ख़ासकर उनको याद दहानी कराते हैं उन मुनसिफ को, उन जजेस को जो अपने ओथ की, अपने ज़ाब्ता अखलाक की, अपनी रिवायात की जो है वो पासदारी करने की बजाय किसी और की पासदारी कर रहे होते हैं। तो यूँ जो जज खुद अपने ज़ाब्ता अखलाक का कारबंद हो, जो जज अपने ओथ का पाबंद हो, जो जज कॉन्स्टिट्यूशंस का पाबंद हो, जो अच्छा फिर जो जज जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की जो जुरिस्प्रूडेंस है, जुरिस्प्रूडेंस का इतलाक वो करेगा, जो आइन और कानून का जुरिस्प्रूडेंस कर रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि काजी साहब से जो ये जमातें तवक्कुआत रख रही हैं, काजी साहब उसके बिल्कुल बरक्स, इनके तवक्कुआत के बरक्स पूरे उतरेंगे और इनको ही रगड़ा देंगे। मैं आपको इनको टफ टाइम देंगे। मैं आपको बात बताता हूँ, और तवक्कुआत तो मैं आपको बताता हूँ, दो बड़ी जमातें हैं। अगर बड़ी दो बड़ी जो, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है JUIF, ओ सॉरी नून लीग, ये तीन बड़ी जमातें, ठीक है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना वो अदलिया पे के एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। हाँ, एक चीज है जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस में हो और होनी भी चाहिए, कि भुट्टो वाला केस हो, कि भुट्टो का रेफरेंस जो है उसका फैसला कर दे। ओके, डन। अब तीसरी है PMLN, इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि पनामा रिवर्स होगा, ये होगा, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा। अब देखेंगे कि अगर आइन और कानून में गुंजाइश होगी तो फिर हो सकता है रिवर्स हो। वो अगर आइन, वो तो है, देखें वो है, आइन और कानून में गुंजाइश है। आइन और कानून में जिस तरह की सजा नवाज शरीफ और मरियम को दी गई है, कानून बना दिया गया ना, ये नजरसानी के कानून बनाए गए, पहले भी जो सजा दी गई है वो रिवर्स की है ना, तो वो जो आइन और कानून में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा PMLN की है, उनकी लीडरशिप की नाअहलियाँ खत्म होनी है, उनके पनामा की वाले जजमेंट्स रिवर्स, शायद ये सारा कुछ है। अब ये जो है अगर आइन में गुंजाइश, और गुंजाइश उनमें पैदा तो कर रहे हैं ना, नए लॉ बना रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं, तो वो काजी साहब फिर उन्हीं लॉ, जो जब लॉ बन जाता है तो फिर मानना पाबंद है। तो यूं चीजें जो है वो शायद चलेंगी। बहुत शुक्रिया तैयब, देखेंगे। अभी तो ये तज्जिया है, बाकी तो अमलन तो फिर जब काजी साहब चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे, काम शुरू करेंगे, तब सामने आएंगे चीजें कि काजी साहब, वैसे भी इंसान की शख्सियत या उस वक्त पता चलता है कि जब उसके पास इक़्तिदार ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब बलोच के साथ डिस्कशन आपने सुनी, मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।